जय राधे कृष्ण माँ भाई भौणी को सादर प्रणाम। ମୁଁ ଆଜି ପଢିବି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 27। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଓಂ ଶାନ୍ତକାରଂ ଭୁଜଗଶୟनं ପଦ୍ମନାଭଂ ସୁରେଶଂ ବିଶ୍ୱଧାରଂ ସୁଦୂତମେଘवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविदानगम्यं वन्दे विष्णुभवयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय राधे कृष्ण। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहाज्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहाज्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। अनुवाद। जे जन्म होइछि तार मृत्यु सुनिश्चित एवं जे मृत्यु लाभ करछि तार जन्म सुनिश्चित। तेणु यह जेतेबेले अपरिहार्य कर्तव्य संपादन रे पछेଇବା उचित नुहे कि दुख प्रकाश କରିବା उचित नुहे। एठारे भगवान कहउछन्ति जे जन्म होइछि से निश्चित मरिब, मृत्यु लाभ करिब, पुଣି पुनर्जन्म पाइब। एथिरे को जेतेबेले अपरिहार्य कर्तव्य संपादन ए कर्तव्य केवे पछेଇବା उचित नुहे कि दुख प्रकाश करिबा भी उचित नुहे। भावार्थ जीवन कर्म अनुଯାयी व्यक्ति को जन्म ग्रहण କରିବାକୁ पड़िब एवं निर्दिष्ट कर्म शेष कला परे से अन्य एक जन्म हेबा निमित्त ताको मृत्यु वरण କରିବାକୁ भी पड़िब। ए पृथ्वी रे जे जन्म ग्रहण करती से निर्दिष्ट कर्म पे जन्म ग्रहण करती ताको कर्म सरीगला परे से मृत्यु को प्राप्त होई अन्य एक पुनर्जन्म लाभ करती। आमे माने भी समस्ते आसीचु ए पृथ्वी रे आमे कर्म करिबा पई आम कर्म शेष होला परे आमे भी मृत्यु को प्राप्त होगा और पुनर्जन्म भी पाइबा। एही प्रकारे गोटिए परे गोटिए मुक्ति न मिली जन्म मृत्यु चक्र घूरी चलीछि। अवश्य ए जन्म मृत्यु चक्र यथा हत्याकांड व युद्ध विभीषिका आदि को अनुमोदन करे नहीं, किंतु ता संगे संगे हिंसा व युद्धर आवश्यकता अछि। मानव समाज रे शांति श्रृंखला रक्षा करिबा निमित्त ए गुरिक अपरिहार्य। हे कुरुक्षेत्र रे युद्ध परमेश्वरଙ୍କର इच्छा अनुଯାयी होउथिबारु ଏହା अपरिहार्य अटे एवं धर्म नीति रक्षा निमित्त युद्ध करिबा क्षत्रियर कर्तव्य। जेतेबेले से उपयुक्त कर्तव्य संपादन करुअछि सेतेबेले से तार भाई बंधु मानक मृत्यु दुखित हेबार आवश्यकता कौन अछि। तथापि ताहा परे नियम भंग करिया भी उचित नुहे। तद्वारा से पाप कर्मर प्रतिक्रिया भोग करिब। एथिपाई अर्जुन आतंकित होइथिले, प्रकृत कर्तव्य संपादन विरत हेले से तांकर भाई बंधु को मृत्यु को रोकी पारिबे नाही एवं धर्मात्मक पंथा ग्रहण करिथिबा जोगु से निश्चय नीच जोनि बोली लाभ करिवे, अर्थात तांकर अधोपतन हेब। श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्यव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्यव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि माने आरंभ रे, मध्यानि माने मध्य भाग रे, अव्यक्त माने अप्रकाश, परिदेवना माने दुख। अनुवाद समस्त सृष्ट जीव आरंभ रे बा प्राथमिक अवस्था रे अप्रकाशित भाग रे थांती, मध्य भाग रे प्रकाशित हुअंती एवं जेतेबेले से माने ध्वंस हुअंती सेतेबेले पुणी अप्रकटित होई जाती। तेणु एथिरे दुख करिवार कारण नहीं। भावार्थ
ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦାର୍ଶନିକ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। এই ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦାର୍ଶନିକଙ୍କର କଥାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଦବାଦୀ ମାନେ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି କହନ୍ତି। କାହାକୁ ନାସ୍ତିକ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଦେବବାଦୀ ମାନେ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ନାସ୍ତିକ ମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତଥାପି ଦୁଃଖ ହେବା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅପ୍ରକଟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରକଟ ଅବସ୍ଥା ଆସେ। ଯେପରି ଆକାଶରୁ ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବାୟୁରୁ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅଗ୍ନିରୁ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଜଳରୁ ମୃତ୍ତିକା ବା କ୍ଷିତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମୃତ୍ତିକା ବା କ୍ଷିତ୍ରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧର ଏକ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ପ୍ରସାଦ, ଏହା ମୃତ୍ତିକାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ମୃତ୍ତିକା ଏଠାରେ ମାଟିକି ମୃତ୍ତିକା କହିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଅପ୍ରକଟିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣୁ ଆକାରରେ ରହେ। ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ରହେ କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାହେଲେ ପ୍ରକଟତା ଅବସ୍ଥା ହେଉ ବା ଅପ୍ରକଟତା ଅବସ୍ଥା ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଦୁଃଖର କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର କାରଣ କଣ ଅଛି? ଯାହା ବା ହେଉ ଏପରିକି ଅପ୍ରକଟ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଅପ୍ରକଟ ହୋଇ ରହେ। କେବଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ବା ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଅପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏତଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବାସ୍ତବ ଭୌତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସଂଘଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବୈଦିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନ୍ତମନ୍ତରିଣେ ଦେହା ଅର୍ଥାତ୍ କାଳକ୍ରମେ ଏ ଭୌତିକ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ନିତ୍ୟସତ୍ତା ଶରୀର କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସନାତନ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏକଥା ବରାବର ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ଶରୀର ଏକ ପୋଷାକ ସଦୃଶ। ତାହେଲେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦୁଃଖ। ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କଣ ବା ଦୁଃଖ? ସନାତନ ବା ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ କୌଣସି ବାସ୍ତବ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛେ କିମ୍ବା ରାଜା ଭଳି ଏକ ରଥରେ ବସିଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପ୍ତାବସ୍ଥାରେ ଜାଗ୍ରତ ମାନେ ଆମେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଉ ତାହା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡୁନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆମେ ଶୋଇଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛୁ, ରଥରେ ବସି ଯାଉଛୁ, ରଜା ଭଳି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନା ଉଡୁଥାଉ ନା ରଥରେ ବସିଥାଉ ନା ଆମେ ରଜା ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ଅନିତ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାनुभୂତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହେ ବା ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଯେ କୌଣସି ଦିଗରୁ ହେଉ ତୁମେ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଥାର ବିଶ୍ୱାସ କର ବା ନ କର ଯାହାହେଲେ ବି ଏ ଶରୀର ନାଶରେ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡିଓଟି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାଲି ପଢିବି ଶ୍ଲୋକ 29। ରହୁଛି। ଜୟ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ।